मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। अस्तीफे तो बाद साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल साडे नाल ने गलबात करते हैं। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है जी डेली पोस्ट ते। अस्तीफा कुर्बानी कहिए या मजबूरी कह लिए? फर्ज गलत शब्द तुसी इस्तेमाल किए ने। ना ही ये कुर्बानी हैगी ते ना ही मजबूरी तो जिंदगी च रब करे किसी दी ना होए। ये मेरा फर्ज सीगा। उन्होंने अपने वास्ते जिहड़ी अपनी आवाज़ सुनाने वास्ते कई हफ्तियां तो सड़कों ते बैठे हुए ने मेरे घर के सामने। कल साडे किसान भरा ने आपकी जान भी गवाती। ते जे पंजाब की धी होने के नाते, किसानां की भैन होने के नाते, जिन्हां किसानां ने मैनूं उस संसद ताईं भेजिया अपनी आवाज़ बन के, जे उस सरकार च बैठ के मैं उन्हां दी आवाज़ सरकार ताईं जे नहीं पहुँचा सकती, फिर उस सरकार नूं छड्ड के इन्हां किसानां दे नाल संघर्ष लड़ना ते इस लड़ाई विच मोढे दे नाल मोढा लगा के उन्हां दी आवाज़ बुलंद करनी, ये मेरा फर्ज सीगा। उस फर्ज नूं मैं अदा कीता। किसान प्रीतम सिंह दी तुसीं गल कीती है, 12 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ है। ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, मौत हो जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ उस मंत्रिमंडल की कुर्सी 'ਚ मैं विराजमान होंदी, जिन्हों ठुकरा के एक किसानां नाल खड़न वास्ते मैं अपना फर्ज अदा किया है। लगातार सवाल हो रहे कि 3 महीने अकाली दल नूं क्यों नहीं दस्सिया कि यह ऑर्डीनेंस ठीक नहीं है, हुण एकदम यू टर्न क्यों मारिया गया? यू टर्न की गल नहीं, एक मंत्री का फर्ज, एक MP का फर्ज, एक लोकां ते सरकार दे विच एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ सरकार बना रही है वो लोगों ताईं लैके जाओ तो लोगों दे विच जिहड़ी फीडबैक होंदी वो सरकार ताईं लैके आओ। क्योंकि ये मेरे मंत्रालय तो नहीं बनिया सीगा। जब मेरे मंत्रालय च कमेंट्स वास्ते आया, मैं कमेंट्स किसान पक्षी दिते, लेकिन मेरे लख बावजूद कोशिशों के बावजूद कि शंकावां दूर करके फिर इनू एक कानून बनाया जाए, ये ऑर्डीनेंस बन गया। उस ऑर्डीनेंस नूं लैके जब लोगों के कोल मैं गई, उन्हां दी शंकावां जिवें जिवें पता लगदियां गई, कई किसान यूनियनां दे नाल गलबात होने के बाद आ फड़ो तुसी ऑर्डीनेंस, मैनूं दसो इहदे विच किहड़ी लाइन लगवानी है ते किहड़ी लाइन कटवानी है। पहले शुरू हुआ भी MSP का डर हैगा, वो मंत्री जी दे नाल केंद्र मंत्री तोमर साहब दे नाल मीटिंग करा के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के, तां भी जब नहीं होया तो लिखत च भी लै लिया। ਜਿਹੜੇ शंका चकते ਸੀਗੇ ਉਹ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ सुधार करन दी मैं कोशिश करती सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एड्रैस करन दी कोशिश करती सी ते इत्थे अपनी सरकार 'ਚ लगातार विचे बैठ के प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही कि कोई इनू कानून बनाने का काम तुसी ना करो जब तक सारिਆਂ ਦੀ सुनवाई होके ਉਹਨਾਂ ਦੀ शंकावां दूर करके ਉਹ ਇਹਦਾ विरोध नहीं, ਇਹਦਾ स्वागत करन। ਇਹ विचे बैठ के मैं पूरा 2 महीना 1.5 महीना मैं कह सकती हाँ, जदों तो ऑर्डीनेंस आया तो उस तो पहले तो मैं अपनी सरकार दे नाल कोशिश की थी, लेकिन जब क्लियर हो गया कि किसान दी शंकावां नूं एड्रैस किए बिना जो भी होन, क्योंकि देश इन्ना वड्डा है कि किसानी हालात, ढांचा, बुनियाद, इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे सूबे च बहुत, जिवें पंजाब च है, बिहार च नहीं हैगा। साडा मंडीकरण सिस्टम है, साडी लिंक रोड्स जिवें पिंडां दे नाल कनैक्टेड हैगी आ, हर 5 किलोमीटर च मंडी हैगी। सरकारी तामझाम 10 दिनों च जिवें परचेस होंदी, 48 घंटिया च तुहानूं पूरी रकम मिल जाती तुहाडे खाते च। MSP च हरेक दाने की खरीद होंदी है। तुसीं UP बिहार च जाओ तो उन्होंने बेचारे ने MSP सिर्फ सुनी है, वो मिलता तो किसी को भी नहीं है। सो बाकी देश के हालात पंजाब ते हरियाणे तो बिल्कुल अड ने, जिदे करके साडे पंजाब के किसानां दी शंकावां कुछ होर किस्म दी हैगियां, जिहड़ा ये ऑर्डीनेंस एड्रैस नहीं करता सी। ते मेरी कोशिश आई सी कि उन्हां दी शंकावां सरकार ताईं पहुंचाओ ते सरकार दा भरोसा उन्हां ताईं पहुंचाओ। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि मेरे कहण दे नाल या कल्ले मंत्री दे कहण दे नाल उन्हां दा भरोसा नहीं बनिया, क्योंकि ऑर्डीनेंस विच वो चीज़ां नहीं दर्ज सीगियां, फिर मेरे सरकार दे यही प्रेशर ते अपील सीगी कि इहनूं कानून ना बनाया जाए जदा तक उन्हों की सुनवाई होके उन्होंने कॉन्फिडेंस च लैके वो चीज़ां पा के तां तुसीं कानून बनाओ। क्योंकि असी किसानों वास्ते ला रहे थे, किसान ही उन्होंने किसान विरोधी समझन तो फिर इहो जे कानून का फायदा आप बना के दे वास्ते रहे। तुसीं तोमर साहब जां प्रधानमंत्री मोदी नाल चर्चा की कि ये चीज़ां ठीक नहीं लग रही, पंजाब का किसान नहीं चाहता ये ना किया जाए? एक बार नहीं, मैनूं लगदा सैकड़े बार ये मेरी चर्चावां शुरू ही उस दिन तो हो गई। हालांकि तुसीं चंगी तरह जाणदे हो जब केंद्र कोई स्कीम बनाता है तो उन्होंने स्टेट की सरकारां नाल कंसल्टेशन होंदी है, तो ये भी मंत्री जी ने
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ 2017 ਦੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਤੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲੈ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਪੂਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਈ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪੜੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੰਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਸ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਣ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਪੀਐਮਓ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਐਮਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰ ਕਰ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 84 ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ GST ਮਾਫ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਏਮਸ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫੜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀਏ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰੋ,
ਲਿਖਤ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਣਾਏ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਖਤ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲਵਾ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਹਿਲ ਜੂਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਬਸੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ 2 ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਫ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ VOTING ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਬਈ ਵੌਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਕੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲਓ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾੜੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆੜਤੀ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਜਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਦੋ ਦੋ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੋ ਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਦੋ ਪੰਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ, ਬੱਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹ ਔਕਾਤ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲੂਗੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੈਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲੀ। ਜੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਜ਼ਰ में मुमकिन नहीं बेगुनाह होना, वादा ये करें कि खुद की नजर में बेदाग होना। मैं खटकर कला जाके शहीदा दी मिट्टी दी सौ खा के कि ना कांग्रेस दे नाल ना अकालियां दे नाल पंजाब दी शान मान वधान वास्ते खड़ा करन वास्ते शहीदा दी मिट्टी दी सौ सू खा के ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ। 4 ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ 99% ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੁੱਲਾ ਟਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲਾ ਟਿੱਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ? 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ? ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ
ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।